اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی احسن الکتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کو جب بارگاہ خداوندی سے نکالا گیا تو شیطان نے کہا، یا رب، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا جو راہ حق پہ ہوں گے۔ اس کا یہ کہنا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ پریشان انہیں کو کرے گا جو ہدایت پہ ہوں گے، جو راہ ہدایت پہ ہوں گے، جو صراط مستقیم پہ ہوں گے۔ اب شیطان بہت سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمارے اندر خلوت لاتا ہے، ہمیں اذیت پہنچاتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں، ان میں سے آج ہم آپ کے سامنے 7 چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے وسوسہ۔ وسوسے کے معنی کیا ہیں؟ وسوسے کے معنی ہیں کسی بھی چیز کا دل میں آ جانا، کسی بھی چیز کا دل میں آ جانا۔ اب وسوسے کی 2 قسمیں نکل کے آتی ہیں وسوسے میں سے۔ پہلا ہے وسوسہ نظری، دوسرا ہے وسوسہ عملی۔ وسوسہ نظری میں وسوسہ اعتقادی، اور وسوسہ عملی میں نکل کے آتی ہیں 2 شکلیں، فروعات اور اخلاق۔ وسوسہ اعتقادی یعنی کہ خدا وحدہ لا شریک کے ذات کے بارے میں وسوسہ ہونا۔ یہ وسوسہ اگر زیادہ بڑھ جائے انسان کے اندر، اگر اسے دور نہ کیا جائے تو انسان کفر کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کفر آ جاتا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی توحید وحدانیت کے بارے میں انسان کو وسوسہ ہونا، یا اس کے عادل ہونے کے بارے میں وسوسہ ہونا۔ اسی طریقے سے وسوسہ عملی میں جو 2 قسمیں نکلی، ایک ہے فروعات، ایک ہے اخلاق۔ اب فروعات میں جو فروع دین ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب عملوں میں یہ سب جو اعمال ہیں ان میں انسان کو وسوسہ ہونا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو دور کرے، برطرف کرے۔ اور اخلاقیات میں انسان کو وسوسہ ہوتا ہے، کسی کے اخلاق کے بارے میں شک کرنا، یا اخلاقاً جیسے ہم کسی کے ساتھ کچھ بات کر رہے ہیں یا کچھ فعل کر رہے ہیں تو اخلاقی طور پہ اس میں کمی سامنے آتی ہے، وسوسہ شیطان اس میں بھی ڈال دیتا ہے، خلل اس میں بھی واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے جس کے ذریعے سے شیطان ہم میں وسوسہ پھیلاتا ہے، وہ ہے غفلت۔ غفلت بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے، جیسے واجبات میں صبح کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کی صدا، مؤذن اذان دے رہا ہے، اس کی صدا ہمارے کان میں جا رہی ہے، لیکن ہم ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہے ہیں۔ یہ ہے غفلت، کہ نماز سے انسان غافل ہے، معلوم ہے کہ واجب ہے، حکم کیا ہے، شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے نماز کے بارے میں، لیکن انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں غفلت کے بارے میں۔ تیسری چیز آتی ہے جس کے ذریعے سے شیطان ہم پر قابو پا جاتا ہے اور ہمارے اندر وسوسہ پھیلاتا ہے، وہ ہے وعدہ، یعنی کسی سے وعدہ کرنا۔ معصومین کا ارشاد ہے، چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی سے اگر تم وعدہ کرو تو اسے وفا کرو۔ وعدے کا حکم نظر کے حکم کے جیسا ہے، بس فرق اس میں یہ ہے کہ اس میں کفارہ نہیں ہے۔ وعدے کے بارے میں ہم کسی سے بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں۔ رسول کے زمانے کی وہ بات ہے کہ رسول خدا نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ آپ جائیے، آئیے، ہم یہیں پہ آپ کو ملیں گے، ہم یہیں پہ رہیں گے۔
तारीख़ बताती है कि वो शख्स गया और जाने के बाद भूल गया। सुबह हुई, ज़ोहर हुई, धूप आने लगी। जब सूरज की शुआएं तेज़ बढ़ने लगी तो सहाबे कराम आए, कहे या रसूल अल्लाह, आप यहाँ पे धूप में क्यों खड़े हुए हैं? रसूल खुदा ने फरमाया कि मैंने एक बंदा खुदा से वादा किया है कि वो जब तक नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। जब शाम हो गई तो उधर से उस शख्स का गुज़र हुआ तो उसने देखा कि रसूल खुदा वहीं पे मौजूद हैं, वहीं पे खड़े हुए हैं। वो आया, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं गया तो था लेकिन मैं भूल गया था। तो रसूल खुदा ने कहा कि अगर तू रोज़े क़यामत तक न आता तो मैं तेरा रोज़े क़यामत तक इसी जगह पे इंतज़ार करता। तो देखिए, हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने तालीम यही दी है, हमें यही समझाया है कि वादे की अज़मत क्या है, अहमियत क्या है। किसी से वादा करो तो वादा खिलाफ़ी ना करो, क्योंकि आप वादा करेंगे, एक बार आपने वादा खिलाफ़ी किया तो आप अपनी इज़्ज़त, अपनी अहमियत खो देंगे। चौथी चीज़ जो सामने आती है वो है तज़यीन, यानी किसी बुराई को ज़ीनत के तौर पे पेश करना, अच्छा दिखाना, उसके साइड इफ़ेक्ट को दबा देना। तज़यीन में जैसे हिजाब है, अब जो बदहिजाब होती हैं, जो हिजाब नहीं करती हैं, उन्हें उसकी बुराइयां नहीं नज़र आती कि अगर हम हिजाब नहीं कर रहे हैं तो उसका असर क्या होगा माशरे पे, हमारे ऊपर क्या असर होगा, हमारे बच्चों पे क्या असर होगा। उन्हें उसमें उनकी ज़ीनत नज़र आती है। और ये बदहिजाबी एक बहुत ही बुरा अमल है, इसलिए हम सबको इससे परहेज़ करना चाहिए। तज़यीन किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी बुरे अमल में हो सकता है। इंसान को जब उसकी अच्छाइयाँ नज़र आने लगे किसी बुरे अमल की, तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि शैतान उसके ऊपर काबिज़ पा चुका है। इसी तरीके से है पाँचवा इनेकास, और छठा आसान साज़िए गुनाह। छठा स्टेप जो आता है वो है आसान साज़िए गुनाह, यानी गुनाह को आसान समझना। जब इंसान गुनाह में मुलव्विस हो जाता है तो वो गुनाह को छोटा समझने लगता है, आसान समझने लगता है। ग़ीबत करेगा तब भी ये कहेगा ये तो मामूली गुनाह है, चोरी करेगा तब भी कहेगा मामूली गुनाह है, ज़िना करेगा तब भी कहेगा मामूली गुनाह है, गाना सुनेगा तब भी कहेगा ये मामूली गुनाह है। यानी गुनाह को आसान समझना। मासूमीन का इरशाद है कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि गुनाह को छोटा समझा जाए। गुनाह को छोटा समझना सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए किसी भी गुनाह को, किसी भी बुरे अफ़आल को छोटा नहीं समझना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। सातवीं चीज़ है जो आती है वो है ज़िद। मासूमीन का इरशाद है कि अगर इंसान अच्छी चीज़ों में, अच्छे अमाल में ज़िद करे तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर यही ज़िद बुरे कामों में हो जाए तो ये बुरा अमल है। ये ज़िद अगर अच्छे काम में हो जाए कि अगर मेरा फ़ला दोस्त नमाज़ शब पढ़ता है अब मैं भी पढ़ूँगा, मेरा फ़ला शख्स गुनाह नहीं करता है अब मैं भी नहीं करूँगा, अगर ऐसे कामों में वो ज़िद करे तो वो कामयाब होता है, खुदा उसे कामयाब करता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई बुरे कामों में ज़िद कर ले कि मैं ये काम करूँगा, तो वो इंसान को निस्त नाबूद कर देता है, बर्बाद कर देता है। मासूमीन से पूछा गया कि मौला ये वसवसे का राह हल क्या है, इसके लिए क्या किया जाए? तो मासूमीन ने फरमाया कि जब भी आपको वसवसा हो तो कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और हर शब जुमा अनार खाइए, और जब भी खाली रहें तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर दरूद भेजें, और हर वक्त बावज़ू रहें। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।